न्यू इयर बा ओडिया रे कहिले नववर्ष। अवश्य आम नववर्ष टिके भिन्न। ओडिया मानकर नववर्ष चैत्र मास पणा संक्रांति दिन पालन करा जाइथाय बा भारतर नववर्ष कहिले चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवरात्रि आरंभ होइथाय। किंतु इंग्राजी नववर्षटा को प्रायतः समस्ते पालन करिथांती। हाँ, जो भूत कहानी की आपण माने अपेक्षा करथिले ओडिया गल्प यूट्यूब चैनल आपण मानकर कथा रखी से भूत कहानी आज प्रसारण करने को जाऊँगी। आत द्वारा गोटे सूचना भी जन दूची, भूल रे भी जदि राति आपण मैंने रेल रे यात्रा करुचंती तेबे सावधान, कारण कहारी ना कहारी मृत आत्मा हुए तो आपण को से स्टेशन रे अपेक्षा करि पारे और तापर आपण को सहित जा घटिबो साई शंकर दीर्घ 6 मास हम पुलिस रे नियुक्ति पाई। पुलिस चाकरी करने परे से बाहर राज्य को पलि आसी। आज 6 मास पर से निज घर भुवनेश्वर को जीव देखिब बाबा मम्मी और ता सान भौणी शुभ और तार आई को। एथर इंग्राजी नववर्ष पालन करने ता परिवार सहित तार बहुत इच्छा, किंतु किए जाने से भुवनेश्वर स्टेशन रे ताकू अपेक्षा करिছে एक विचित्र और भयानक घटना। साई शंकर मने मने स्थिर कला, एथर जेमिति भी हो भुवनेश्वर जीवी आउ पुरी कोणार्क मो परिवार को बुलिया को नेबी। एथर सरप्राइज देवी। कौन करी ना ट्रेन जो बसबी घर लोक किसी फोन कर जनइबी नहीं। अचानक कौन करी ना स्टेशन रु गोटे भ्यान रे बसिकी जीवी। घर आगे जाई पहुँचिकी घर टेलीफोन को फोन करी आओ जेतेबेले मो सान भौणी धरिब टिके उच्च आवाज रे कहबी, हेलो तमे मिश्र बाबू को झील कौच। सी कहब, हाँ सर मिश्र बाबू को झील कौची, आपन किए कहउचंदी, नमस्कार सर। तापरे मु कहबी, सुन तम बाबा ना किसी केस अच्छी, आमे आयकर संस्था तरफ आसचु चढ़ऊ पाई, इमिडिएट तुम बाबा को डाक। आ जेतेबेले से घर हाईकमांड माने मो बाबा आसी पहुँचे सरप्राइज तांको हाथ को गोटे बढ़ई देवी। आ सी उच्च स्वर डाकी कहे, पूजा पूजा देखा आस किए आसची। अरे आम पुआ आज पुलिस हो जाइए, देख देख आरंभरू बापू को एमती भुआ बुलेलानी चकमा देलानी, ताले से आगू कौन करिवो। आओ माँ मोर कहिबे, अरे बाइया बाबा सहित एमती ठट्टा मजा खेलती। आओ सान भौणी मोर कहब, जा भाई तो संगे मु कथा हेबिनी, तू गोटे भारी दुष्ट हो गलुनी। सତରେ भाई केईटा दिन पे तू बाहर गलु, सତରେ एते बदली गलु। ई माँ तू कौन देखा जाऊछु कहलु। आओ आई मोर कहब, किरे सियाड़े किछि कौन हेलानी ना कौन, एबे तो मन आते घर धरु नथिबो। आओ मु समस्त को बुझे को जाई समस्त गोटे गोटे सरप्राइज देदेवी। आ मो सान भौणी हाथ को जिते तार सुना रखी कंधे बढ़ई देवी, सी मत देखी कहब, ई सତରେ भाई सତରେ तू भी कंधे आनीचु, मु विश्वास करि पारनी। एमती केते कौन भाबु थाए साई शंकर, किंतु किए जाने सତରେ कौन ता इच्छा पूर्ण हो पारिबो ना इच्छा अधार रही जीव। साई शंकर एमती भाभी भाभी गाड़ी स्टार्ट कला। गाड़ी स्टेशन दिगरे गाड़ी चलला। राति 7 स्टेशन रे पहुंचला साई शंकर। तापरे ट्रेन रे बसी यात्रा आरंभ कला। साई शंकर जेतेबेले ट्रेन रे बसी यात्रा आरंभ करिथाए तार पिलादिन कथा मन पड़ जाउथे। किपरि ता बाबा और ता माँ को मेल रे तार समय बीतुथिला। तार सान भौणी सहित खेली केते तार दिन राति बीती जाइछि ता तार कल्पना बाहरी। आई माँ सहित भाई भौणी दुहे केते ठट्टा तामसा होइचंती ता लेखकर कल्पना बाहरे। साई शंकर पुणी भाबुथाए दिनकर कथा, मु मो भौणी
ଶୁଭକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଭୋଜି ଖାଇକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଶୁଭ କହିଲା, ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ବିନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ ତା ପିଠିକି ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା, ଯାହା ଖାଇଥିଲା ସବୁ ମୋ ଉପରେ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଜିଦି କଲା, ଆଈ କହିଲା, ସେଦିନ ତ ବାନ୍ତି କରି ଭାଇର ଡ୍ରେସ୍ଟା ନଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ବି କ'ଣ ସେୟା କରିବୁ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶୁଭ କହିଥିଲା, ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଭାଇ କେମିତି ମୋତେ ଆଈ କହୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆରେ ମା, ଆଈ କହିବନି ତ ଆଉ କିଏ କହିବ? ସାଇ ଶଙ୍କର ନିଜ ପିଲାଦିନର ସେହି ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇ ହଜି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିବି ନଥିଲା ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ତା ସହିତ ଘଟିବ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଭୟାନକ ଘଟଣା, ଯାହା ପାଇଁ ନବବର୍ଷ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାର ମନେ ରହିଯିବ। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଷ୍ଟେସନ ମୁହାଁ ହୋଇଗଲା। ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ସମୟ ରାତି 3ଟା। ଷ୍ଟେସନଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଁ ଖାଁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଅଳ୍ପ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଯେଝା ବାଟରେ ଯିଏ ଚାଲିଗଲେ। ଏକାକୀ ସାଇ ଶଙ୍କର ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସରପ୍ରାଇଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା କେଜାଣି? ମାନେ ଘରେ ଜଣେଇ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯଦି ବେଦଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଜାଣି ଜାଣି ତ ଗୋଡ଼ରେ କୁଡ଼ାରି ମାରିଛି, ଆଉ କହିବି କାହାକୁ? ଏମିତି ସାଇ ଶଙ୍କର ମନେ ମନେ ଚିଡ଼ିକି ଚାଲି ଚାଲି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ପାଖକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ସାଇ ଶଙ୍କରକୁ ଦେଖାଗଲା ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ନିକଟରେ କିଏ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ? କୁହୁଡ଼ି ହେତୁ ସାଇ ଶଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ପାଖେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ସାଇ ଶଙ୍କର ଭାବୁଥିଲା, ଯାହା ଦେଖିଛି ସତ ନା ଏସବୁ ତା ମନର ଭ୍ରମ? ସାଇ ଶଙ୍କର ଭାବିଲା, ଟ୍ରେନରେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଘୁମଉଥିଲି, ସେଇଥିନେଇ ବୋଧେ ଆଖିରୁ ଲେଞ୍ଜେରା ଛାଡ଼ିନି। ଯାଏ ବେସିନରେ ଟିକେ ମୁହଁ ଧୋଇଦିଏ। ବେସିନରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରି ସାଇ ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦର୍ପଣକୁ ଚାହିଁଥିଲା, ତା ପାଟିରେ ଏପରି ଏକ ଆବାଜ ବାହାରିଗଲା। ସହଜତଃ ଷ୍ଟେସନଟି ସୁନସାନ ଓ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ। ଖାଲି ଦୂରରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କର ବିକଟାଳ ସ୍ୱର। ସାଇ ଶଙ୍କରର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସେତେବେଳକୁ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ସାଇ ଶଙ୍କର ଦର୍ପଣରେ ଇଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ ମୃତଦେହ। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ସେ ମୃତଦେହ। ସାଇ ଶଙ୍କରକୁ ବଡ଼ ଭୟ ଲାଗିଲା ସେଇ ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି। ଏହି ସମୟରେ ପଛପଟୁ ଏକ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର ଶୁଭାଗଲା ସାଇ ଶଙ୍କରକୁ, ବାବୁ, ଏ ରାତିରେ ଏ ଷ୍ଟେସନକୁ କୋଉ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବା ତା ଆସିବା ଟାଇମ୍। ଏ ସମୟରେ ଏ ଷ୍ଟେସନକୁ କେହି ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଆସ ଏଇଠି ବସିଯିବା। ସାଇ ଶଙ୍କର ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଏଥର ସତରେ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗିଲା। ଏ ଶୀତ ପାଗରେ ବି ଗମ୍ ଗମ୍ ହେଇ ତା ଦେହରୁ ଝାଳ ନିଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। ସାଇ ଶଙ୍କର ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ଦେଖେ 40 ବର୍ଷର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଆଗରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ପରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଇ ଶଙ୍କର ହତଭାଗ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ସେ କହିବ? ଟିକେ ରହିଯାଇ ଥଙ୍ଗେଇ ମଙ୍ଗେଇ ସେ କହିଲା, ଆପଣ କିଏ? ଏ ଷ୍ଟେସନରେ ଏତେ ରାତିରେ? ବାବୁ, ମୋ ନାଁ କୈଳାସ। ମୁଁ ବି ତମ ଭଳି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ। ତମେ ଯେନ୍ ତମ ପରିବାର ପାଇଁ ଆସିଛ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସାଇ ଶଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଟିକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କହିଲା ସାଇ ଶଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନରେ କାହିଁକି? ଆରେ ବାବୁ, ମୁଁ ବି ତମ ଭଳି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଟ୍ରେନରେ ଫେରିଲି। ଗାଡ଼ି ମଟର ନାହିଁ, ଯିବି କେମିତି? ସାଇ ଶଙ୍କର ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନଟା ତ ଏଇଟା ଥିଲା। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଇଏ କ'ଣ ମୋ ସହିତ ଆସିଥିଲେ? ସାଇ ଶଙ୍କର ସେମିତି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ସହିତ ଆସିଥିଲେ? ହଁ ବାବୁ, ମୁଁ ତମ ପଛ ବଗିରେ ପରା ବସିଥିଲି। ସାଇ ଶଙ୍କର ଇଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଦେଖିବ ନିଜେ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ସେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାଇ ଶଙ୍କର ଭାବିଲା, ନା, ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଇଏ ସତ।
दिस इज रियली साई शंकर सेमती पचारा आपण बसते मो पछपखी किंतु मु तो आपन को देखी पारनी नाय बाबू आपण मत देखी ना साई शंकर मने मने भावुला पिलादिनर भावना राज्य में बोधे मु अत्यधिक भाव विहल हो जाइली तेणुक देखा हुए तो संभव नुहे कैलाश नामक से व्यक्ति जनिक कहले बाबू आस ए बेंच रे बसी पड़ा अल्प समय पर राति बहीज आमे पलैबा तापर दुहे से बसिले साई शंकर पे आठु बड़ी भल उपाय किसी भी नथला सहजे अंधार स्टेशन रे गपसप करने कही जड़े बंधु तो जुटी कले साई शंकर कहला आपण विषय टिके किसी कहूना हाँ गोटे कौन कहूले क्या आसवा टाइम ये स्टेशन को किए आसे से व्यक्ति जनिक टिके आश्चर्य हो गले आ कहले बाबू से बड़ गहन कथा से कथा एवं आलोचना करवाटा उचित हबनी साई शंकर अरे डोंट वरी अरे ये शीत पागरे एमती बसवा अपेक्षा कथबार्ता हवा बहुत भल आपण कहतु ना कौन है क्या आसवा टाइम यहाँ बाबू सी गोटे मृत आत्मा सी किछि दिन हम ये स्टेशन रे राति 10टा पर एठी बुलुची और तापाई एठाकू कहीं आसंतिनी मु तारी आसीबा कथा कहूଥିଲି साई शंकर खूब जोरे हसीथिला आजिकाली विज्ञान जुगरे पुणी भूत प्रेत अछंती ना बाबू तुमे पाठ पढ़ुआ लोक तुमे सब को विश्वास करन किंतु भूत प्रेत अछंती बाबू सेमानक आत्मा भी बेले बेले मनीष साई कथा ही पारे एथर साई शंकर को सामान्यतम भय लगिला तार हस दुख रे परिणत हो गला साई शंकर आपण कहतु कौन ये सब कहते कैलाश नामक से व्यक्ति जनिक कहले धैर्यर सह शुणी पार तो बाबू हाँ मु शुणिबी साई शंकर एति कहवा पर कैलाश नामक से व्यक्ति जनिक कहवा आरंभ कले बाबू आज को किछि दिन तलर कथा ए एरिया रे कैलाश नामक जने व्यक्ति रहउथिला कैलाश साई शंकर आपण ना तो कैलाश अरे बाबू मो ना जेंती कैलाश तांको ना भी सेम थिला कैलाश तांकर भुवनेश्वर सहर रे गोटे फार्म हाउस टे थिला तांकर जीवन टी बहुत भलरे बीतुथिला जाको प्रेम करी विवाह कले सी जे काल नागुणी हम ता कल्पना बाहर था साई शंकर कल्पना बाहर काल नागुणी हम कौन कहते आप हाँ बाबू इटा सत से व्यक्ति जनिक जहाँ को विवाह करते सी गोटे नारी नुहे सी गोटे राक्षसी थिला कहू कहू से व्यक्ति जनिक टिके भाव विहल हो पड़े साई शंकर सरी सरी आपण कहतु ना बाबू मु किछि आपन कथा धरुनी शुणु से व्यक्ति जनिक विवाह कले तांकर झीटी है तापरे कौन है साई शंकर मन मन भावुथे दर्पण रे जो खंड विखंड पुरुषर मृतदेह देखी ये पुरुषों चेहराटा से भाया मत लगुच ना बोधे दर्पण रे जहाँ देखी से मो मनर भ्रम मु से कथा किसी कहबी नहीं ये जहाँ कहते बरम शुणी तापर से कहले बाबू जितेबले तार झीटी होगला से स्त्री असल रूप से जानवा पाइला माने असल रूप जाना पाइला माने कौन जाना पाइला एत बड़ा साई शंकर सतरे चमकी पड़ा ताकू लगिला जेपरी ता बेक पाकू किए हाथ बढ़ई आणुची किंतु से क्या भी जानी पारुनी से व्यक्ति जनिक कहले बाबू दिनकर कथा से व्यक्ति निज फार्म हाउस रु फेरी देखिला ता स्त्री गोटे बाहर युवक सहित बसी कथा होउची से कौन प्रतिवाद कलानी हाँ बाबू प्रतिवाद कला किंतु से स्त्री लोक और से युवक मिशिता खूब माड़ मारे पुलिस ले देलानी आमर आईनटा महिला मान सपोर्ट रे बाबू तेणुक पुरुष होगी से एत सहज न्याय पाइबा संभव नथिला अरे ता बोली केस तो दे पारि था बाबू दे भी थिला तापरे केस चलिला किंतु से स्त्री लोक जनिक कांदिकी एमिति अभिनय कला जे सबु लोक ता सपक्षे गले से बिचारा पुरुषटी न्याय पाई पारलानी
ଶେଷରେ ତା ଛୁଆଠୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଗଲା। ନିଜ ଛୁଆଠୁ ଦୂରେଇକି ସେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡା ପଠାଇ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଲା ଓ କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ ଅଭିନୟ କରିକି ତାଠୁ ଟଙ୍କା ଛଡ଼େଇ ଚାଲିଲା। ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ତା ଛୁଆର କାନ୍ଦଣା ସ୍ୱର ଶୁଣେଇଲା। ତାର ନିର୍ଯାତନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଗଲା ବାବୁ। ଶେଷରେ ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲା। ଦିନକର କଥା, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ସେ ଫୋନ୍ରେ କହିଲା, ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛୁ ମୋ ସହିତ? ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଜବାବ ଥିଲା, ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାହା ହେଇଥିଲି। ଆରେ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରେମିକ। ତୋର ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେଇଥିଲି। ତୁ ଗୋଟେ କୋଉଥିରେ ଗଣାବେ ମାଇଚିଆ ମରଦ। ତାପରେ ସେ ପୁଅଟି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା ବାବୁ, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କି ଡେଇକି। ସୁଇସାଇଡ୍। Because why? কি কারণে এমতলা? କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସାଇଶଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣିକ କହିଲେ, ଉପାୟ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ବାବୁ ତା ପାଇଁ? ନିଜ ଛୁଆଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ନିଜ ଛୁଆଠୁ ଦୂରେଇ କୋଉ ପାପ ବାସ ହୋଇପାରିବ ବାବୁ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବ ବିହଳ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି? କଥାଟା ସେମିତି ତ ଭାବ ବିହଳ ଟିକେ ହେଇପଡ଼ିଲେ ବାବୁ। ଆପଣ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲା, ପୁଲିସ କିଛି ଖୋଳତାଡ଼ କଲାନି? ଖୋଳତାଡ଼ କ'ଣ କରିବ ବାବୁ? ତାର ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ଟା ଆଜି ବି ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଷ୍ଟେସନରେ ପଡ଼ିଛି ବାବୁ। କେହି ବି ଜାଣନ୍ତିନି। ହଉ ବାବୁ, ଭୋର ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆସିଛି। ଆରେ ମୋ ସହିତ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ଉଭା ନେଇଗଲେ। ସାଇଶଙ୍କର ଆଉ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟି ଫାଟି ଆସୁଥିବା ସହିତ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରବି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସାଇଶଙ୍କର ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ସେ ଚା ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଦୋକାନଟି ଖୋଲା ଅଛି। ସେ କହିଲା, ବାବୁ ଗୋଟେ କପ୍ କଫି ଦେବ? ହଁ ବାବୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଉଛି, ବସନ୍ତୁ ସେଠି। ଖାଲି କଫି ନା ଆଉ କିଛି? ଡିଲକ୍ସ ମିଠା ପାନ 6ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍। କଫିଟି ସାଇଶଙ୍କର ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ସେ ଦୋକାନଟି। ସାଇଶଙ୍କର କଫି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସାଇଶଙ୍କର। ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ତତଲା କଫି। କଫି କପ୍ ଭିତରେ ବି ତାକୁ ଦେଖାଗଲା ସେଇ କଟା ବିକୃତ ପୁରୁଷର ଶରୀର। ମୁଣ୍ଡ, ହାତ, ଗୋଡ଼ ସବୁ କଟି ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ସାଇଶଙ୍କରର ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତର ପୁରା ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏଇ ସମୟରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ତାର ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜ ଉପରେ। ସିଏ ଦେଖିଲା ଖବରର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ବାହାରିଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କି ଡେଇଁକି ପୁରୁଷ କୈଳାସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ସାଇଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଦେଖିଲା। ତାର ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣିକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ପେପରରେ ଥିବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତା ମାନେ କ'ଣ କୈଳାସର ଆତ୍ମା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା? ସେ ହିଁ ତା ଆଗରେ ଏସବୁ କଥା କହୁଥିଲା। ସାଇଶଙ୍କର କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ପାନ ଓ ସିଗାରେଟ୍ ଧରି ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯୋଗକୁ କାର୍ଟିଏ ଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସି ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଚେନ୍ ଖୋଲିଦେଇ ଦେଖେ, ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଝିଅକୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭେଟି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଆର ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ପାଇବି କି ନାହିଁ ତା ବି ସନ୍ଦେହ। ସାଇଶଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଥାନାକୁ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ପାଇଁ। ଆରେ ଥାନା ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଗଲା ତ। ଗାଡ଼ିଟି ଥାନା ଦିଗରେ ଗଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଥାନା ହୋଇଗଲା। ସାଇଶଙ୍କର ପୋଲିସକି ଯାଇ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲା ଆଉ ନୋଟ୍ଟି ବଢ଼େଇଲା। ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓ ସେ ତାର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଓ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବାପଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପୋଲିସ। ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ସବୁ ସତ କଥା ପଦାକୁ ଆସିଲା। ମିଡ଼ିଆରେ ସାଇଶଙ୍କରର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ହେଲା। ତାର ସେଇ ପାରିବା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ତାପରେ ତା ପରିବାରରେ ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା।
ନୂଆ ବର୍ଷ ହୁଏତ ସେ ପାଳନ ନ କରିପାରିଲା ନିଜ ପରିବାର ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସାଇଶଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିଥିଲା, ଯଦି ଆମ ଦେଶର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତେ, ହୁଏତ ଏମିତି ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା ପାଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କରନ୍ତେନି। ଆଇନଟି ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସମାନ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ପୁରୁଷମାନେ ନ୍ୟାୟଟା ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରନ୍ତେ। ଆଉ ସୁଇସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ବାଟ ନୁହେଁ, ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଭୀରୁତାର ପରିଚୟ। ନ୍ୟାୟଟା ଏତେ ସହଜରେ ମିଳେନି। ଯିଏ ବିଚାରପତି ସିଏ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁ ପଛେ ବିଚାର କରି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ସେ ପୁରୁଷଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ତାପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ। ସାଇଶଙ୍କର ଏବେ ତା ଭଉଣୀ ଶୁଭ ସହିତ ଭଲରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନର କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସାଇଶଙ୍କରର ତା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାପୁରି ଶିହରି ଉଠେ। Lock screen. Double tap to activate. 11:11 a.m. Recorder. Double tap to act. Settings. 2058 point standard quality. Mark. Pause. Stop. Button. Pause. Double stop.